जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर चल रही एक अहम बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पीयूष गोयल भी शामिल थे। गौर हो कि कल सरकार से किसानों की हुई मीटिंग बेनतीजा रही, लेकिन सरकार ने 3 दिसंबर को दोबारा मीटिंग करने के लिए किसानों को बुलाया है। उसी के चलते यह मीटिंग की अगली रणनीति बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर यह अहम बैठक बुलाई गई। आपको बता दें, इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर नाराज किसान जुटे रहे हैं, जो सरकार के नए कृषि सुधार कानून से नाखुश हैं, उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है और दिल्ली की सीमा से सटे अलग अलग हिस्सों में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। देखो, केंद्र सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ 3-2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1-2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਛੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਆਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਦਾ ਰਾਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਲੋਸ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਜਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ। राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व को समर्पित गुरु कृपा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जीके बिहारी कॉलोनी दादरा रोड पर गुरु का लंगर बड़ी श्रद्धा पूर्वक से लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें निर्मलजीत सिंह ने किसानों के पक्ष में एक संदेश भी दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाए, ताकि किसान भी अपने घर वापस लौटकर अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਕੇ ਬਿਹਾਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ, ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜੀਕੇ ਵਿਹਾਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਵਿਹਾਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 551 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਕੇ ਵਿਹਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ कला च रखे। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ मोहन की रिपोर्ट। लुधियाना के कीज होटल के मालिक का 2.5 साल का बच्चा उसी के ड्राइवर द्वारा अगवा करने का मामला सामने आया है। ड्राइवर द्वारा अगवा कर मालिक से 4 करोड़ की मांग करते हुए कहा कि अगर पैसे ना मिले तो वह बच्चे को मार देगा। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे को मोगा शहर से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे के साथ एक गाड़ी भी मिली है। पुलिस का कहना है कि कर्मचारी के साथ 2 लड़के भी मिले हुए हैं जो कि मोगा के ही रहने वाले हैं, जिन्हें जल्द ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। मैं पूरी पंजाब पुलिस का, लुधियाना पुलिस का, सीपी साहब का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा बच्चा सही सलामत मुझे लौटा दिया। उन्होंने नॉन स्टॉप दिन में क्या रात में क्या, वो 1 सेकंड नहीं सोए, उन्होंने सारी रात लगा के मेरे बच्चे को ढूंढवा दिया। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਇਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅਬੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਲੋ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਪਰਚੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਟੋਟਲ 5 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਣੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਮੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ 2:30। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸੀ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਐਂਡ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋर्टेंट ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, जो कि ਅਸੀਂ सलामत बरामद कर लिया। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ मोहन की रिपोर्ट। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी स्पीकर पंजाब सतपाल गोसाई का आज महानगर सीएमसी अस्पताल में निधन हो गया है। भाजपा जिला प्रधान पुष्पेंद्र सिंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि सतपाल गोसाई जी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। गोसाई को आज सुबह सांस की तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने प्राण छोड़ दिए। जिला प्रधान पुष्पेंद्र सिंगल ने बताया कि गोसाई जी एक बार जिला प्रधान, एक बार पार्षद और 3 बार विधायक, 2 बार डिप्टी स्पीकर, 1 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने बताया कि गोसाई जी लगभग 85 वर्ष के थे। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ 'ਚ हर वेले हरदम ऊर्जा का संचार करने वाले मानयोग श्री सतपाल जी गोसाई एक 1.5 महीने की बीमारी तो बाद कल शाम को उन्होंने CMC दे विच अंतिम श्वास लीती और परमात्मा द्वारा बख्शी जिहड़ी श्वासा की पूंजी है वो पूरी करके साडे तो चले गए, साडे विचों चले गए और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ तमाम अपने साथियों के नाल जी जान लाई और उन्हों की मेहनत के सदके भारतीय जनता पार्टी ने उत्थे परचम लहराया। हल्का सेंट्रल के अंदर आप वो 3 बार MLA बने, डिप्टी स्पीकर बने और फिर स्वास्थ्य मंत्री बने। और ऐसा लीडर इन्नियां उचाइयां छूण तो बाद भी कदे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नूं, छोटे तो छोटे और बड़े तो बड़े कार्यकर्ता नूं ऐसा महसूस नहीं होया कि मैं उन्होंने पास समा लेना है। जद जी चाहते सी असीं उन्होंने मिलन चले जाते सी, कार्यकर्ता मिलन चले जाते सी, लेकिन अज वो साडे च नहीं रहे। इस गल का सानूं बहुत दुख है और मैं उन्होंने चरणों च श्रद्धांजलि अर्पित करदा, परम पिता परमात्मा नूं बेनती करदा कि उन्होंने अपने चरणों स्थान। राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के जज श्री अरुणवीर वशिष्ठ ने कोरोना से जागरूक रहने के लिए एक स्टिकर जारी किया, जिसमें सभी को जागरूक किया गया है कि लोग मास्क पहनकर रखें, खुद भी इस नियम को लागू करें और दूसरों को भी कहें। वहीं नरेश चोपड़ा ने बताया कि आज 90% लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह स्टिकर निकाले गए हैं ताकि कोविड-19 जैसी बीमारी को हल्के में न लेकर सावधानी बरतें और इस महामारी को फैलने से बचाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द नियंत्रण में लिया जा सके। सर तुसी कोरोना वायरस करके जो पंफलेट रिलीज करा रहे हो, की कहना चाहते हो? इस बार मैं एक कहना चाहना कि जदों का कोरोना 19 शुरू होया, जदों गवर्नमेंट की सख्ती रही है या पुलिस की सख्ती रही, उदों सारिਆਂ ने मास्क ला के रखा होया सी ਅਤੇ फाइन भी किया जाता सीगा। जदों कि हुण वेखण नूं आ रहा, जदों दी खुल्लां मिलियां थोड़ियां जिहियां, ये जिहड़ी छूट मिली है उहदे दौरान 90% लोगों ने अपने जिहड़े मास्क है मूँह तो उतार दिते गए हैं। इस करके असीं दुबारा इसनूं लोगों को अपील करते हैं कि ये बीमारी जिहड़ी है ये हले खत्म नहीं हुई, ये जिहड़े आने वाले दिनों में होर वधण के चांसेस हैं। इससे असीं इन्हां नूं फिर सारी जनता नूं, सारी पब्लिक नूं अपील करते हैं कि ये मास्क लाना बहुत जरूरी है। ये अपने आप से एक सेफ्टी है। असी पंफलेट विच जो कुछ असी दिता है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना, ये एक उदाहरण दिता है भी 90% रिस्क किवें हो सकता, 30% रिस्क किवें हो सकता, 5% रिस्क कोरोना तो किवें हो सकता, 1.5% किवें हो सकता, 6 फुट की दूरी ला के दोनों बंदे मास्क ला के उत्तों फुल 0% रिस्क किस तरह हो सकता है, ये उदाहरण दी है। बाकी असी ये भी है अगर मास्क नहीं लावांगे तो टोकांगे तो कोरोना असीं रोकांगे। मैं सारे मुक्तसर शहर के वासियों को यह अपील करता हाँ ਅਤੇ एक सुनेहा देना हाँ कि साडे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के उपराले उपरंत ते लायंस क्लब मुक्तसर साहब के सहयोग नाल असी एक पोस्टर एक स्टिकर तुसी कह सकते हो वो रिलीज़ किया है, जो कि सानू कोरोना मैनस प्रति सानू खबरदार करता है। तो उस दे विच सारा कुछ तफसील नाल मैंशनड है कि असी किवें किहड़े प्रिवेंशन मैथड्स असी अडॉप्ट करने हैं ते किहड़े उपराले असी इसनूं कोरोना दी जो चपेट तो आउण तो असी अपने आप नूं बचा सकते हाँ। इसका टाइटल है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना। तो सब तो अहम गल जिहड़ी इस पैम्फलेट दे विच ज़ाहर होंदी है वो यह है कि साडी अपील है कि वध तो वध मास्क का प्रयोग करन। मास्क नाल असी अपने आप नूं ही नहीं सगों सारी दूजी जनता नूं भी इस बीमारी के फैलाव तो बचा सकते हैं। मास्क एक बहुत ज़रूरी उपराला है, प्रिवेंशन का मैथड है जिहड़ा साडे सारिਆਂ ਲਈ वरतना बहुत ज़रूरी है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट।
गुरदासपुर के सरकारी डॉक्टर्स पर फिर से लगे लापरवाही बरतने के आरोप। गुरदासपुर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी दौरान नवजन्मे बच्चे की मौत होने पर परिवार के सदस्यों ने गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल के मेन गेट बंद कर महिला डॉक्टर के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर चेतना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह छुट्टी पर थी। अभी उन्हें इस मामले के बारे में पता चला है और महिला डॉक्टर ने इस गर्भवती महिला की डिलीवरी की है। उन्होंने कहा कि बच्चा पहले से ही इन्फेक्शन होने की वजह से पेट में ही मर गया था। आरोपी की शिकायत पर जांच की जा रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਏ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਇਹੋ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਲਾਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਬਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 8:30 ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘਰ ਫਸਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਤੁਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਨਗੇਲੀ ਦੇ ਨਗੇਲੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਖਿੱਚ ਤੁਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਂਦਰਾ ਵੱਜੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਤਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਲੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੇਬਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟਿਲ ਬਰਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ IUD, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ IUD ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ IUD ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ IUD ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਟ 'ਚ ਡੈਡ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ भी ਲਏ ਹੋਏ हैं और ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ट्रैवल एजेंट्स की धक्केशाही आए दिन सामने आ रही है। एक और मामला जिला गुरदासपुर के गांव सरवाली का है जहां पे रहने वाला जगबीर सिंह को विदेश में भेजने के लिए बटाला के ग्लोबल विजन ने 15 दिन पहले उसको अपना पासपोर्ट जमा करवाने को कहा था। विदेश से कोई लेटर न आने की वजह से लड़का अपना पासपोर्ट वापस लेने आया तो उसको मार पीट कर 30,000 रुपए की मांगे की और पासपोर्ट जब्त कर लिया। उधर ग्लोबल विजन के मालिक ने बताया कि लड़के की गाली गलौज करने से यह सब हुआ। ग्लोबल विजन के मालिक ने यह भी कहा कि इनकी कैंसिलेशन डाल दी गई है और 2 या 3 दिन में पासपोर्ट वापस लड़के को दे दिया जाएगा। आप सब से चैनल अपील करता है कि आप विदेश भेजने वाले सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज को ही अपने पासपोर्ट दें। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਘੰਟਾ ਬਹਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 30,000 ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੋਂ 5-6 ਜਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਂ ਪੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੋਲ ਘਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਚੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਛਡਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗ ਫਾੜੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੱਜਣਾ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣਾ ਪੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਏਗਾ तो अपना लेके जाएगा। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जिला तरनतारन में अपराधियों का मनोबल इस हद तक बढ़ गया है कि वे लापरवाही से लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज तरनतारन में गांव पहुविंड के एक मोटरसाइकिल पर अज्ञात बंदूकधारियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घायलों की पहचान संदरा गांव के निवासी शरणजीत सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी बिक्की पिंड राजवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में गोली लगने वाला युवक बेहोश है और जब वह होश में आएगा तो पता चल जाएगा कि उस पर किसने और क्यों हमला किया है। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਦਰਾ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਉੱਥੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਨੀਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਮ ਆ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੂਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਟੋ ਸੈਟ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤੇ 18,500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ नहीं है, गल का पता नहीं है पूरी तरह लग रहा है। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जय।